सवाल यह है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी जागत जोत गुरु किवें हन। गुरबाणी गुरु का सत्कार किवें करना है, इसकी की मर्यादा है कि चंदोआ साहब लाने, सुंदर रमालियां सतगुरु सच्चे पातशाह के सत्कार लई लाने, चौर साहब करना, कि यह बुत परस्ती है। और दो सवाल, तीजा सवाल ये किया है उन्होंने कि बहुती वारी ये कहा जाता है कि मैं किसी का माड़ा नहीं करता, मेरा दिल साफ है, कि तां भी मैनू केसाधारी होना, खंडे बाटे की पौह लैनी, अमृत छकना फिर भी जरूरी है। सो ये तीन सवाल हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी जागत जोत गुरु किवें हन, गुरबाणी गुरु का सत्कार किवें करना, इसकी की मर्यादा है, अते गुरु वाले होना क्यों जरूरी है। सो दास बेनती करेगा सत्कारयोग गुरु प्यारे ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाले वालियां नूं वो आप माइक ते आउण अते इन्हां सवालों के जवाब आप संगतां नाल सांझे करन। परम सत्कारयोग गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सारियां संगतां गरीब नवाज सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद विच सुभाईमान हैं। जिथे सतगुरु बिराजे हैं, गुरु की संगत है, इसे नूं सचखंड कहंदे हैं। भाई गुरदास जी नूं पुछया कि सचखंड की है, तो भाई साहब कहंदे साध संगत सचखंड है। जिथे साध संगत है, गुरु की संगत है, गुरु सच्चे पातशाह की बाणी है, बाणी की विचार है, वही साध संगत सचखंड है। सो आपां गुरु रूप साध संगत सचखंड च बैठे हाँ। गुरु साहिब जी की मत अनुसार जिन्नी कोई विचार होवे वो करनी है, सुननी है। प्यार विच आओ सारी संगत, हाज़री लवाओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज जी के चरणों विच ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ सवालों ते विचार करनी है, वो जग्यासू बन के करनी है, गुरसिख बन के करनी है। क्योंकि 4 प्रकार का विद्वानां ने वाद मन्निया है, 4 प्रकार की चर्चा मन्नी है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी वर्गे महापुरुषों ने ये गल्लां अपने ग्रंथां 'च लिखियां हैं। भाई संतोख सिंह जी ने भी गुरप्रताप सूरज विच बचन लिखे ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो पुछया सी, महाराज चर्चा किन्ने प्रकार की है? महाराज कहंदे 4 प्रकार की है। कहंदे एक हेत है, एक वाद है, एक जलप है, एक वितंडा है। जिन्हों आप आम बोली सुनिया होना तुसीं, वितंडावाद। वितंडावाद ते जलप इहदा त्याग करना, हेत और वाद करना। ये महाराज दे बचन ने। हेत है भी जिहड़ी चीज़ असीं जानना चाहुंदे हां प्यार दे नाल, हित नाम प्रेम दा है, प्रेम नाल जाणीए। किसी भी चीज़ नूं तुसीं जानना चाहते हो, जो उहदे नाल प्रेम करोगे, उस सबजैक्ट नाल उहदी तुहानूं समझ आएगी। बच्चे भी तुसीं देखो, जदों अपने बच्चे मैट्रिक तो अगे लंघदे ने, 10वीं पढ़ाई हो जाती है ना, फिर असीं सियाणिਆਂ ਦੀ राय लैंदे आ। सियाणिਆਂ ਦੀ राय लैंदे आ भी साडा बच्चा ये किहड़े काम 'ਚ ठीक रहेगा। वो बच्चे नूं किसी चंगे टीचर कोल लै जांदे आ, किसी प्रोफैसर कोल लै जांदे आ। वो बच्चे नाल गलबात करदा, वो गलबात करके प्रोफैसर जां टीचर विद्वान महसूस करता है भी ये बच्चा इंजीनियर बन सकता, ये बच्चा मैडिकल लैन विच डॉक्टर बन सकता है, ये पायलट बन सकता है, ये किहड़े काम दे विच कामयाब हो सकता है। फिर उन्होंने उस तरह की पढ़ाई कराई जाती है। जे उस सबजैक्ट विच उहदा हित नहीं है, उस सबजैक्ट विच उहदी रुचि नहीं है, तो वह बंदा उस सबजैक्ट नूं नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता, उहदे दिमाग 'च नहीं गल आ सकती।
ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਰਤ ਔਰ ਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਲਪ, ਇੱਕ ਬਿਤੰਡਾ। ਜਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਬਿਤੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋਤ ਬਾਰੇ, ਜੋਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ? ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਬੜੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਹਨੇਰ ਭੁਲੋਆ। ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਵੇ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 1408 ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਕਿ ਹਰੀ ਜੋ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ।
ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਅਧਿਪਤ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਜ ਕੈ, ਵੈਸੈ ਸਭਾ ਦੁਤੀ ਤਨ ਸਜ ਕੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਤਾ, ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਰਾਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜਾਊ ਸਭ ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਭ ਨਾਂ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਰਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ
16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ? 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋਏ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਾ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋਏ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਪੀਣਗੇ, ਜੀਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਪੁੰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਜੈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਘਰ ਘਰ ਗੰਗਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਖੂਹ ਲਵਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ, ਨੇਕੀ ਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 605 ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਦੀ ਬਾੜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ। ਸ਼ਤਰੂ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨਾ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ बीच बचावै। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जिथे लोक दे राखे उत्थे परलोक दे भी राखे है। गुरु ग्रंथ साहब सिख दे जीवन विच हर समय जन्म तो लैके अगवाई दिंदे है। बच्चे का जन्म होना होवे उत्थे भी गुरु ग्रंथ साहब सानू कहंदे सतगुर साचै दिया भेज चिर जीवन उपजा संजोग। उधरै माहे आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास। जे बच्चे ने विद्या पढ़नी होवे गुरु ग्रंथ साहब तां भी अगवाई दिंदे आ विद्या विचारी तां परोपकारी। जे सिख दा बच्चे दा विआह होवे ते गुरु ग्रंथ साहब लावां दे राहीं उपदेश दिंदे आ। हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बल राम जीओ। किन्ना श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जीवन दे अखीर तक जदों ये पुरानी चढ़ाई कर जांदा उस वेले भी गुरु ग्रंथ साहब कहते अंते सतगुर बोलिया मैं पिछा कीर्तन करो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सदहो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। और ये संसार बारे ग्लोबल बारे गुरु ग्रंथ साहब हर तरह की सानू अगवाई देंदे है। समाजक गुरु ग्रंथ साहब अगवाई देंदे है, अध्यात्मक अगवाई देंदे है, आर्थिक अगवाई देंदे है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह हर तरह नाल जागत जोत पूरे गुरु हन। और इहदे उत्ते साडा निश्चा जिहड़ा है ये गुरु ही दवे। जिहदा निश्चा कोई नहीं उहदा कोई हल नहीं है। विश्वास एक कुदरती दात है। वाहिगुरू ही बख्शे परमेश्वर ही बख्शे साडा विश्वास पक्का होवे। सो दूसरा सवाल है भी गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार किवें करना है, की मर्यादा है। सो खालसा जी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की मर्यादा जो सत्कार की देखनी है सर्वप्रथम श्री हरमंदर साहब है जिथे आप जी रोज़ टीवी दे भी दर्शन करते हो और उत्थे जाके भी आप जी ने दर्शन किए हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की चलाई हुई मर्यादा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं किन्ने सत्कार नाल सिर सवेरे संगतां पालकी साहब शब्द पढ़दियां होइयां श्री हरमंदर साहब लैके आउंदियां। ये समझ के भी परमेश्वर आ रहा है, अकाल पुरख आप आ रहा है। टाइम तो नहीं ज़्यादा हो रहा जी। ऐसी भावना वाले लोग
ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਕੇਬਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 1974 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ 5-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਜੀਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਲਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਾਬਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾਹਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ। 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰੂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਰੁਕੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਗਾਡ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਸਮਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5-10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 7 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਸਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ ਫ੍ਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ। ਲੰਮੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਗਾਡ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਕੜੇ, ਕੰਘੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਲਏ, ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 78-79 'ਚ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਆਤਮ ਹੁਲਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਧ ਸਹਿਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। 3 ਕਾਂਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੇ, ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ। ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੀਝਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਕਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਤਰਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੋਤਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਦੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ? ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮਝ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ 4 ਵਜੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਰਕਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਿਓ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੀਜਾ ਵੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ ਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੋਰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮੋਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਖ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੈਤ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਕਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਟਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਅੱਧ ਬਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲੋਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਭਾਣੇ ਜਾਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੈ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੈ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਜਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਹੁਜਤ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ। ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਸਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਮਰਨ, ਆਵਾਗਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਤਾ ਭਜਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਰਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਛਰਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਣਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਰਘ ਸ਼ੰਕਾ। ਦੀਰਘ ਮੈਨੇ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਸਮਝੋ ਮੈਲ ਹੈ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦੇ ਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲ